اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. মসজিদ থেকে উঠছি তখন তো বুঝে হারিয়ে যাচ্ছে। بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم وعلى آل سيدنا खुदा मेहरबान তোমার দয়ায় মানুষ আমি মুসলমান খোদা মেহেরবান তোমার দয়ায় মানুষ আমি মুসলমান খোদা মেহেরবান করণিক পশু মরে করণিক পাখি করণিক বোবা আমায় তাই তোমায় ডাকি
করণিক পশু মোরে করণিক পাখি করণিক বাবা আমায় তাই তোমায় ডাকি দেখার তরে চক্ষু দিলে সোনার তরে খোদা মেহেরবান তোমার দয়ায় মানুষ আমি মুসলমান শুধু মোরে মানুষ করে দাওনি কো ছেড়ে ইমান দিয়ে ইসলাম দিয়ে ধন্য করেছ মোরে শুধু মোরে মানুষ করে দাওনি কো ছেড়ে ইমান দিয়ে ইসলাম দিয়ে ধন্য করেছ মোরে পথের দিশা রসুল দিলে দিলে পাক কোরআন তোমার দয়ায় মানুষ আমি মুসলমান আল্লাহুম্মা الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا شكرا لي آمين وقال الله عز وجل أيضا في كلامه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال أيضا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال أيضا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
وقال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا له فلا تكن خامسا فتولد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب وخير زاد التقوى وخير ما أوتيتم العافية وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह पाक के लाखों शुक्रिया, তিনি আমাদেরকে দয়া করে করুণা করে সুস্থ শরীরে নিরাপদে নিশ্চিন্তে ভালোবাসার মানুষগুলোকে ত্যাগ করে শয়তানের পাছায় লাত মেরে রহমানের সঙ্গে পীড়িত করে ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতের বাগানে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করার সুযোগ দিয়েছেন। আর আমি আপনি সুযোগটাকে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি, এজন্য মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সত্যি প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো, যদি বলে আল্লাহ, এই শব্দ মনে রাখবেন, ব্যাখ্যা আসবো। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। তার কাছে যেতে হবে, যাব না বলা যাবে না। আর তার হাত থেকে পালিয়ে যাব এই ক্ষমতা কারোর হয় নাই, আর আমারও হবে না। তার কাছে যাওয়ার পরে লাঠি বল, পাটি বল, দল বল, বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, অর্থ বল, জনবল, মনোবল, বুকের বল আর কোমরের বল। কবর বলছে গোসল করে একবার আমাদের পাড়ায় চল, ওখানে গিয়ে চিত হলে দেখবি সব বেকল। অর্থের গরম, ডিগ্রির গরম, রূপের গরম, যৌবনের গরম, বাপের গরম, ব্যাটার গরম, লাঠির গরম, পাটির গরম, দিল্লিতে দাদার গরম, কলকাতায় দিদির গরম, বাঁশতলায় গেলে ফুল নরম। এসব গরমকে যিনি নরম করতে পারেন তিনি হলেন, তার দরবারে কানা খোঁড়া, সাদা কালো, দেশি বিদেশি, আমাদের ওদের, এ দলের ও দলের, হাফেজ সাহেব, মোল সাহেব, পীর সাহেব, ফকির সাহেব, ডাক্তার, মাস্টার, শিক্ষিত মূর্খ,
ধনী গরিব, চাষা ভূষক, কানা কুঁজো, অচল সচল, দুর্বল সবল, মূল্যে সব একদল। মূল্যে কদল? জোরে বল। একদল। হানাফি, সাফি, মালিকি, হাম্বলি, কাদরিয়া, চিশতিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, নকশবন্দিয়া, দেওবন্দ, ফুরফুরা, তবলিগে, জুবিল্লাহ, আজানগাছি, হাক্কানি, কাদিয়ানি, তালতলা, নারকলডাঙ্গা, পাথরচাবড়িয়া, পিয়ারডাঙ্গা, মরে গেলে সব বেটা কবর ডাঙ্গা। কোন ডাঙ্গা? একটা না দুটো? একটা। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, বেঈমান, নাফরমান, মরলে সবকটা সমান সমান। মরলে চারটে সমান সমান। তখন চারজনের একটাই নাম। তখন চারজনের একটাই নাম, সেটা হচ্ছে লাশ। আর ফেরেশতারা বলছে, যাচ্ছিস বাবা তবে যা, দেখে যাস আগে চলে গেছে আচাঁচা বাঁশ। আমল থাকলে পাস, আর তা নাহলে শুনি বাঁশ। এই ক্ষমতার যিনি মালিক তিনি কে? আল্লাহ। দেখতে কিরকম? দেখতে কিরকম? অন্ধের চোখে জ্যোতি, বোবার মুখে কথা, মাজার পেটে বাচ্চা, ভিখারিকে বাদশাহ, অচলকে সচল, দুর্বলকে সবল। যিনি এক পলকে পাল্টে দিতে পারেন তিনি কে? জোরবাস সকলে তিনি কে? এটার মালিক যদি আল্লাহ ছিল, তাহলে আজমিরে বউ নিয়ে কে কে গিয়েছিল? পাথর চাবড়িতে কে কে গিয়েছিল? আর পিয়ার ডাঙ্গায় গিয়ে কবর দিয়ে কে কে পানি খেয়ে? হিসাব তো এটা বলে, এদেরকে মুসলমানের খাতায় তোলা ঠিক নয়। একদম ঠিক। মেলে মহতুম দোস্তর বুজুর্গ, গতকালকে জলসা হয়েছে না গজল? কিসের প্রতিযোগিতা? আচ্ছা, কালকে যত লাত মারামারি আর গজব গোড়া করি সব হয়ে গেছে। আর আজকে সন্ধ্যা থেকে মোলচাপটা তো ধুনে দিয়েছে, যে যেমন পেরেছে। কি দিয়েছে? তো দিয়েছে। তো নতুন করে বলার মতো আর আমার কাছে কোনো মেশিন পার নাই। পুরাতন মেশিনটা পালিশ করে চালিয়ে দিয়ে যায়। নাম ছিল মুস্কান। কি ছিল? এখন পালিশ করে নাম পাল্টে হয়েছে মুমতাজ। মানে আন্দাজ ঠিক আছে, কিন্তু একটু পালিশ হয়েছে। আজকের জলটা একটু পালিশের টাইপের চলে যায়, ভালো লাগছে না। সারাদিন আজকে ক্লান্ত, দূরপাল্লার সফরে ছিলাম। আর বাহার জলার ভাগ্যেতে আমার তকদিরে শেষে ছাড়া প্রথমে পড়ে নাই। সে প্রথম থেকে, সে তখন হয়তো আব্দুল ভাই সাহেব বেঁচে আছেন তখন থেকে। সে যেই আসে সেই ভাগ্য আমার ভাগা। যাক, যা শেষ ভালো তার, হ্যাঁ, যা শেষ ভালো তার। তাহলে এবারে এতক্ষণ জলসা শুনেছে, এতক্ষণ জলসা শুনেছে, ইউটিউবওয়ালারা নকলও করেছে। এখন জলসাটা বুঝে বাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভালো। কি বলেন জি? ঠিক না? যে আমি যে শুনলাম
এতদিন আমি যে শুনলাম আমার জীবনে কি এলো, কি বুঝে নেবো নেবো ইনশাল্লাহ? কি মনে হচ্ছে বুঝবো ইনশাল্লাহ? তো বলেন, সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক কে? যদি বলেন, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, সব বক্তাগুলো বলেছে না বলে না? কথা বলে দেবে, এ সময় কথা না বলে জলটা ফুলানো যাবে না। বলেন, প্রত্যেকটি বক্তা তো বলেছে যে ভাই আমরা সকলে শুকর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। বলেছে না বলে না? কিসের জন্য? আল্লাহর যে প্রশংসা করবো আলহামদুলিল্লাহ, কারণটা কি? ভাই বুঝার জন্য জলসা হচ্ছে, শোনার জন্য হলে অন্যরকম হবে। শোনার জন্য জলসা অন্যরকম হবে, এটা বোঝার জন্য চলছে। আমি যে আলহামদুলিল্লাহ বলবো তার কারণ কি জানি না। জানি? কথা বলে জানি? হ্যাঁ হলে না বলুন। বক্তারা বলতে বলে, ওলামারা বলতে বলে, আমরা বলি, কিন্তু কখনো জেনেছি কি যে কেন বলি? কথা বলে জানি জানি। হ্যাঁ হলে বলুন হ্যাঁ, না হলে বলুন না। জানি না তখন তাহলে শুনে রাখেন। আমার বলছি জলটা বোঝার জন্য বলছি। না বুঝে না জেনে কোন জিনিসে হ্যাঁতে হ্যাঁ নাতে না দুজন বলে। কজন বলে? কজন বলে? বলেন বলে। একটা বলে পাগলে আর একটা বলে মাতালে। আপনারা কোনটা? কি ঝামেলা দেখো। মাতালের লোকে যা বলে তাই বলে, পাগলের লোকে যা বলে তাই বলে। ও বোঝে না, বুঝতে চায় না। তো বারজোলা যারা আপনারা কষ্ট করে এই ভোরের বেলা বসে আছেন, আপনাদের দু দলের মধ্যে কোন দল? না, আপনারা ভালো মানুষ। আমি যখন এসেছি তো বলে দিয়ে যাই। শোনেন, এই যে বলে না ভাই সকলে বলি প্রাণ বলে আলহামদুলিল্লাহ, এর একটাই কারণ যে আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ করেছে। আমি গজলে বলে দিচ্ছি কথা, আমরা মানুষ হয়েছি তার দয়ায়, আর মুসলমান হয়েছি তার দয়ায়। তিনি দয়া করে মানুষও করেছেন আর মুসলমান করেছেন। এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ। বলে আচ্ছা বলেন, এই যে আলহামদুলিল্লাহ বললাম, কি এমন করেছে আমাদের দয়া? কি এমন দয়া করেছে? আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন, কয়েক জায়গায় বলেছেন, তার মধ্যে একটা জায়গা থেকে পরিষ্কার বলেছেন যে আমি মানুষ করে তোমাকে সম্মানিত করেছি। ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম ওয়া হামালনাহু ফিল বাররি ওয়াল বাহর ওয়া রাযাকনাহুম মিনাত তাইয়্যিবাত। আমি আদমের বেটাকে সম্মানিত করেছি, তার সম্মান সবার উপরে। এই জন্য সে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে, শুকর আদায় করবে। কথা বুঝে এসছে বাবাজি? এবারে শুনেন আস্তে আস্তে। ভাই চলে যাচ্ছে না পেশা লেগেছে? চলে গেলে বেঁচে গেল, আর বসে গেলে তো ফেসে গেল। আবারও বলছি, ভাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করেছে। এটা বক্তারা প্রায় বলে আর আমরা শুনি। হ্যাঁ না না বলে তো,
আর কোরআনে কোথায় বলে যে লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম, পৃথিবীতে যত প্রাণী তৈরি করেছি তার সবথেকে উত্তম করে মানুষ করেছি। কি বলছে আপনারা? হ্যাঁ না? তো এবারে বলেন যে উত্তম হওয়ার কারণ কি, কোন কারণে উত্তম? ভাইদিকে দেখাও, এই বাবা ছেলে বোঝার চেষ্টা কর। তাহলে বল, আমি কোন গল্প বলছি? বাঁচা গল্প। আল্লাহ পাক মানুষকে তৈরি করেছে উত্তম করে। কোন গুণের কারণে এর উত্তম? সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহ আমাকে ভাবার তৌফিক দাও। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ, এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? পাঁচটা। কটা বললাম? শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কটা? পাঁচটা। মিলিয়ে দেখেন এবার। প্রথম কারণ হলো মানুষকে আল্লাহ ভাবার ক্ষমতা দিয়েছে। মানুষকে আল্লাহ ভাবার ক্ষমতা দিয়েছে। পৃথিবীর কোন প্রাণীর ভাবার ক্ষমতা আছে? চিন্তা ফিকির করার ক্ষমতা আছে? যদি বলে না। ভাবে কে? মানুষ। ভাই এবার কথা বলবেন, ভাবে কে? মানুষ। ভাবে না কে? জানোয়ার। গরু ভাবে না, ছাগল ভাবে না, মুরগি ভাবে না, হাঁস ভাবে না, মানুষ ভাবে। কথা বুঝেছেন? তার নমুনা দেখেন। একটা যুবক ছেলেকে বলুন চল সুন্দর মেয়ে দেখেছি তোর বিয়ে দেবো, তো সে বলবো না এখন করবো না। বলে কেন? ও ভাবে আমি কি খাবো আর বউটাকে কি খাওয়াবো, আমি কোথায় থাকবো আর পরের মেয়েটা এনে কোথায় রাখবো, এটা মানুষ ভাবে। ভাবে না? ভাবে না? কি ভাবে? তো ছাগল ভাবে, ছাগল ভাবে, গরু নিশ্চয়ই ভাবে। ভাবে? ভাবে? ভাবে। কুত্তায় ভাবে? ভাবে। তাহলে মানুষ ভাবে আর জন্তু জানোয়ার ভাবে না। এটা তফাৎ, এটা তফাৎ। আর এবার ভাবতে হবে ভাবে কারা? আল্লাহকে বিশ্বাস করে যারা, আল্লাহকে মানে যারা, ভাবে তারা। কথা বুঝেছেন? তো বলেন আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমরা কজন বসে আছি, কে কে আল্লাহকে বিশ্বাস করি? হাত তোলে। আল্লাহকে বিশ্বাস করি? বুঝে বলেন, আল্লাহকে বিশ্বাস করি? তোলেন, হাত তোলেন দেখি। সন্ধ্যা থেকে জলসা শুনছেন, আমার আগে প্রখ্যাত মুফাসসিরের কাছে শুনলেন, খালি শুনলেন, কিছু বুঝলেন না। বলেন কুত্তাকে খাওয়ায় কে? কথা বলে আল্লাহ। গরু ছাগলকে খাওয়ায় কে? আল্লাহ। হাঁস মুরগিকে খাওয়ায় কে? আল্লাহ। আমাদের খাওয়ায় কে? তাহলে সবাইকে খাওয়ায় কে? জোরে বলেন, সবাইকে খাওয়ায় কে? আল্লাহ। এটা বিশ্বাস করে কে? জোরে বলেন, মানুষ। বিশ্বাস করে না কে? জানোয়ার। বলে বলে এটা জানে মানুষ, জানে না কে? জানোয়ার। ঠিক বললেন তো? ঠিক বললেন তো? তাহলে আল্লাহ খাওয়ায় এটা বিশ্বাস করে যে মানুষ, সে এইটা বিশ্বাস করে না যে জানোয়ার হলো। জোরে বলেন জানোয়ার হলো। জোরে বলেন জানোয়ার হলো। এটা কুত্তা বিশ্বাস করে, এটা কুত্তা বিশ্বাস করে।
তাই কুত্তা বছরে 6টা করে বাচ্চা প্রসব করে। ও ভাবে না ও কি খাবে আর বাচ্চা কি খাবে। ও জানে খাওয়াবে আল্লাহ, আমাকে খাওয়াবে, আমার বাচ্চা খাওয়াবে। এটা গরু বিশ্বাস করে, তাই প্রত্যেক বছরে বছরে বাচ্চা দেয়। ও ভাবে না আমি কি খাবো আর আমার বাচ্চা কি খাবে। ও জানে আমাকে যে আল্লাহ খাওয়াচ্ছে, আমার বাচ্চাকে খাওয়াবে। এটা মানুষ বিশ্বাস করে, এটা মানুষ বিশ্বাস করে না। এই জন্য দুটোর বেশি 3টে হলে বউকে বলছে পাইপ লাইন তুলে দে, একদম ফিল্টার সহ তুলে ফেল, নেট পাইপ তুলে ফেল, যেন মালার হয়। কি বলেন জি? বিশ্বাস করে, এটা বিশ্বাস মানুষ করে যে আমাকে যে খাওয়াচ্ছে আল্লাহ আমার বাচ্চাকে খাওয়াবে। হালাকে কুত্তার জন্য আল্লাহ বলে নাই, কোরআন কুত্তার জন্য দেয় নাই, তার জন্য দিয়েছে, মানুষের জন্য দিয়েছে। কোরআন গরু ছাগলের জন্য দেয় নাই, মানুষের জন্য দিয়েছে। আর কোরআন মানুষকে ডেকে ডেকে বলেছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকতুলু আওলাদাকুম খাশিয়াতা ইমলাক নাহনু নারযুকুকুম ওয়া ইয়্যাহুম। তোকেও খাওয়াই, তোর বাচ্চাকে খাওয়াবো, আর খাওয়াবার ভয়ে তুই তোর বাচ্চা সর্বনাশ করিস না। তো কুত্তা বলে রব্বানা তুমি কোরআন আমার জন্য পাঠালে না, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। এ কুত্তা বিশ্বাস করে। মানুষ হন, তারপর জলসা দেবেন, জলসা করবেন। বাবাজি শুধু তফসির শুনে ফুটে গেছেন, শুধু কোরআন শরীফ শুনে একদম কীর্তিত হয়ে গেলেন। আল্লাহ পাক মানুষকে তৈরি করে বলে দিয়েছেন, আমার কথা মানে যে মানুষ সে, আমার কথা বোঝে যে মানুষ সে, আমার কথা বোঝে না যে সব থেকে বড় জানোয়ার হলো সে। কে বলেছে? আল্লাহ নিজে মানুষ বানিয়ে বলে দিয়েছেন, আমার কথা শুনে বোঝে যে মানুষ সে, আমার কথা শুনে বোঝে না যে আমি আল্লাহ বলছি জানোয়ারের থেকে, কুত্তার থেকেও খারাপ সে। কুত্তা মসজিদে উঠলে নামাজ হবে? কথা হবে? হবে না। তো আমার মতো কুত্তা মসজিদে গেলে আর মসজিদের ইজ্জত থাকবে? দেশের মসজিদ গুলো মাটির থেকে পাকা হলো, পাকার থেকে ফাঁকা হলো, ফাঁকার পরে মার্বেল হলো, আর যত মার্বেল হলো তত কুত্তায় ভরে গেল। বলো যে আমাদের কুত্তা বলছে, আমি বলি না, আল্লাহ বলো, যাও আল্লাহ কি বলো। কুত্তা কি করে বুঝলেন? কুত্তার নমুনা দুটো, কটা? এর আগে তফসির বলেছে বাবা গো, তখন মাল ফেরিওয়ালা, ও ফেরিওয়ালা মাল মোড়ের মাথায় এসে চিল্লাচ্ছে, দুল নেবে, চুল নেবে, ফুল নেবে, ও বুবুর, ফেরিওয়ালা ঢুকে। কুত্তার নমুনা দুটো, কটা বলেন? কটা? রাসূল বলেছেন, আর দুনিয়া জিফাতুন ওয়া তালিবুহা কিলাব। দুনিয়া হলো দুর্গন্ধ বস্তু, আর এর পিপাসুক হলো কুত্তা। তো যত কটা মসজিদে ঢুকছে, আরে ও আল্লাহ বেশি ভালোবাসে না দুনিয়া? কোরআন বলছে, ফাআম্মা মান তাগা ওয়া আসারাল হায়াতাদ দুনিয়া ফাইন্নাল জাহিমা হিয়াল, যদি বলে চুপ করেছো, মাল ঠান্ডা হয়ে গেছে বলো, এতক্ষণ সুবহানাল্লাহ বলছিলে, সুবহানাল্লাহ কোথাকার।
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى। যে ব্যক্তি কানুনে ইলাহির কাছে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে, তাগা শব্দের একাধিক মানে হয়। একটা মানে হলো জিদ করা, না মানা, বেয়াদবি করা, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, যেমন নিতে পারে। যে ব্যক্তি কানুনে ইসলাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, ইচ্ছা মতো চলে, ও আসারাল হায়াত দুনিয়া, আর দুনিয়া যার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে, দুনিয়ার মজা পেয়েছে, ফাইনাল জাহিমা হিয়াল মাওয়া, কোরআন বলছে তার ঠিকানা জাহান্নাম। তার ঠিকানা জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন। বলেন আমার কাছে দুনিয়ার মজা বেশি না আখিরাতে? জোরে মুখ বলেন, দুনিয়ার মায়া বেশি না আখিরাতে? আখিরাতের মায়া যদি বেশি ছিল তো বিয়ের সময় কোন কুত্তার বাচ্চারা পয়সা দিয়ে বিয়ে করেছিল? ও তো মনে থাকা দরকার ছিল, হুন্না লিবাসুল্লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল্লাহুন্না। কোরআনে আল্লাহ শোনাচ্ছেন, মানুষ তোর জন্য বলছি, কুত্তা বিয়েতে পণ নেয় না, গরু বিয়েতে পণ নেয় না, পাখি প্রেম করতে পণ নেয় না, তুই মানুষ কুত্তার থেকে নিচে হাত পাড়িয়ে টাকা নিয়ে বিয়ে করতে গেলি কোন লজ্জা? সুবহানাল্লাহ বলেন। বাবাজিরা, সোনারা, লালীরা, ভাবেন ভাবেন, পরে জলটা দেবে। দুনিয়ার মজা যদি তোমার কাছে বেশি ছিল না, আখিরাতের মজা যদি বেশি ছিল, তো দাড়ি তো কোন শালা তোমাকে চাঁচতে বললো, প্যান্ট কোন শালা তোমাকে পরতে বললো, আর কে তোমাকে দাঁড়িয়ে মুড়তে বললো? ইসলামে কোথায় লেখা আছে যে ফাটা প্যান্ট পরলে তাকে ভদ্র বলে? জলসা দিচ্ছে, সেক্রেটারি হয়ে মনে মনে করছে ফেরেশতা বলছে নিচে আয়, ধুনে দেবো। আমি চেক পোস্ট খুলে রেখেছি, ওখান থেকে পাস করবো, তোকে ধুনে দেবো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন দিয়েছিলেন, কোরআনের তাফসীর শুনতে দিয়েছিলেন মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য। কি হওয়ার জন্য? তিনি মানুষ করেছেন মানুষ হয়ে থাকতে বলেছেন, আর মানুষ হয়ে যেতে বলেছেন। মানুষ হয়ে কবরে গেলে কিচ্ছু হবে না। আরে ভাই, চ্যালেঞ্জ যদি আমি দেখাতে না পারি কোরআন দিয়ে, আমি জয়নাল মৌলবী না। মানুষ হয়ে কবরে গেলে কিচ্ছু হবে না। হাসরে উঠবে, সোজা জান্নাতে ঢুকবে। ও ঢুকবে না, আল্লাহ ডেকে ঢুকিয়ে দেবে। মানুষ হয়ে না গেলে ধোলাই, একবার স্পেশাল ধোলাই, কোনো সালা বাঁচাতে পারবে না। দেখে নেন আপনি, আমি হাতে কলমে দেখাচ্ছি আপনার বাবাজিরা, সোনারা, নারীরা। যদি আখিরাতের মর্যাদা বেশি ছিল আর দুনিয়ার মজা কম ছিল, তাহলে আপনার ঘরের পায়খানা গুলো অত সুন্দর মার্বেলের হলো, আর মসজিদের পায়খানা ওরকম পেচ্ছাপ করতে বলে গা শুধু ভিজে কি করে গেল? কাঁচা বয়স যদি হয়, একটু জোরে পেচ্ছাপ হয়, তো স্প্রে করতে পারে, বিনা স্প্রে স্প্রে হয়ে যাবে। ওই মসজিদে ঢোকার সময় লজ্জা লাগা দরকার ছিল তো। দুনিয়ার মায়ার থেকে আখিরাতের মায়া যদি বেশি ছিল, তো প্রতি বছরে আপনার ব্যাংক বেড়েছে, ব্যালেন্স বেড়েছে। মসজিদের ইমামের বেতন কয়বার বলো বেড়েছে? নুনের দাম বাড়লো, চুনের দাম বাড়লো, মৌলবী সেই ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ দিয়ে গেল। ১০-১২ বাড়াতে দেয় কত? ৪.৫। বাবাজিরা, সোনারা, লালীরা, দুনিয়ার মজা বেশি তোমার কাছে আখিরাতে? আখিরাতের মজা যদি তোমার কাছে বেশি ছিল আর দুনিয়া তোমার কাছে যদি ছ্যাঁচা ছিল, মুসলমানের ছেলে, ও আল্লাহওয়ালারা, জ্ঞানী জনেরা, বুদ্ধিজীবীরা, জলসাদাররা, সব বড় বড় নেতা না করিরা, সত্য কথা বলো,
দুনিয়া তোমার কাছে বড় ছিল না ছোট ছিল? হায় হায়, হাজি মুফাসসিরদের তাফসীর শুনছে আর মনে মনে করছে এই তো মাল পেয়ে গেছে। এজন্য শুনিয়ে দিয়ে গেলাম বন্ধু, কুত্তার দ্বিতীয় নমুনা ওটা একটা কোয়ালিটি গেল, আর কোয়ালিটি আছে না, একটা দেশি কুত্তা, একটা বিদেশি কুত্তা আছে এখানে। আমার আল্লাহওয়ালা ভাই না, জ্ঞানী জনতা সদী মানুষ, আপনাকে আমাকে ভাবা দরকার ছিল। আল্লাহ পাক শোনাচ্ছে মানুষ ভাবে, মানুষ ভাবে, পৃথিবীর জন্তু জানোয়ারে ভাবে ভাবে, মানুষ ভাবে আজকে খাচ্ছি কালকে কি হবে ভাবে না? মানুষ ভাবে যে আমি বিয়ে করেছি দুদিন বাদে আর একটা হবে, সে কি খাবে? এই কথা যদি মুরগি ভাবতো, হায় 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 হায়, ডিম পারতে পারতে খুপেই মরে যেত। আমারই জোটে না, সারা 16টা ডিম করেছি, হবে কি? কারণ মুরগি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আমি বিশ্বাস করি না। এই জন্য মেনে বলতাম দোস্তর বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ভাইরা, আপনি ভাবেন আল্লাহকে কেন বলবেন? আল্লাহ আমাকে মানুষ করেছে, দেখে চলে, আল্লাহ আমাকে মানুষ করেছে, আমি মানুষ হয়েছি, আমাকে আমার আল্লাহ ইজ্জত বাড়িয়েছে। কিরকম করে? ও আয়াত শোনাচ্ছিলাম 15 পারা সূরা বনী ইসরাঈল, ওয়ালাকাদ কাররামনা বনী আদম ওয়া হামালনাহু ফিল বাররি ওয়াল বাহর ওয়া রাযাকনাহুম মিনাত তাইয়্যিবাত। তিনি শোনাচ্ছেন যে আমি তোমাকে জলে স্থলে দুটো জায়গাতে, আমি তোমাকে দুটো জায়গাতে সম্মানিত করেছি। বনের বাঘ তোমার ইশারায় চলবে, কারণ তুমি শ্রেষ্ঠ। সমুদ্রের কুমির তোমার ইশারায় চলবে, কারণ তুমি শ্রেষ্ঠ। জঙ্গলের মহা তাকতওয়ালা এই বড় বড় হাতিগুলো তোমার ভয়ে কাঁপবে, কারণ তুমি শ্রেষ্ঠ। বিষাক্ত সাপগুলো তোমার ইশারায় নাচবে, কারণ তুমি মানুষ শ্রেষ্ঠ। সব তোমার জন্য করেছি, আর তোমাকে শুধু আমার জন্য করেছি। মানুষ তুমি শুনে রাখো, মানুষ তুমি শুনে রাখো, সব তোমার ইশারায় নাচবে, আর নাচছেও তাই, মানুষ নাচাচ্ছে। আল্লাহ পাক বুঝাতে চাচ্ছে, তোমার হাতের নাচানো প্রাণীটা যখন তোমার কথা শুনে না, তখন তুমি তাকে যেমন শাসন করো, তেমনি তুমি যেদিন আমার কথা শুনবে না, সেদিন আমার শাসন ওর থেকে কঠিন হবে। মুরগি যদি বছরে একটা করে ডিম দেয়, তাহলে ওই মুরগিকে বাড়িওয়ালা খাওয়াবে, না মুরগি জবাই করে বাড়িওয়ালা খেয়ে নেবে? কোনটা? খেয়ে নেবে। কোন মুরগি যদি দুটো ডিম দিয়ে আর ডিম না দেয়, তো বাড়ির বউরা বলবে কবে জামাই আসবে? কেন? বলে এই হারামিটা জবাই কি দুটো ডিম পেড়ে আর পারে। তার মতো বদমাস নাতি ছিল, বলছে ও না, বলে কি তুই কটা ডিম পেড়েছি? মুরগিতে দুটো ডিম পেড়েছে, তাই তুমি মুরগির ওপরে নারাজ না, আর তুমি যে দুটো ডিম পেড়ে বন্ধ করেছো, তার বেলা গল্প হবে না? যে মুরগি যত বেশি ডিম পারে, মালিকের কাছে সে তত বেশি পেয়ারা। যে গরু যত বেশি বাচ্চা দেয়, মালিকের কাছে সে পেয়ারা। যে গরু যত বেশি দুধ দেয়, মালিকের কাছে তত পেয়ারা। হ্যাঁ না? না
যদি বলেন হ্যাঁ না না, ঠিক তেমনি শোনেন হাদিস, শুনে আল্লাহ নবী বলেছেন, যার সন্তান যত বেশি সে আমার কাছে বেশি পেয়ারা, যার সন্তান যত বেশি সে আল্লাহর কাছে তত বেশি পেয়ারা। আমি আপনি তো ইনশাল্লাহ ফার্স্ট ক্লাস বিয়ারা, কারণ একটার বেশি হবে না, আর দুটো হলে পাইপ লাইন উড়িয়ে দেবো আর রাখবো। বাবাজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনরা, শুধুই মানুষ আছে। আপনি তো রব্বের জুল জালালের বানানো কানুনটাকে উড়িয়ে দিয়েছেন আর নিশানাটাও তুলে দিয়েছেন। এর পরে মনে মনে করছেন একবার সুবহানাল্লাহ বলেছি দেখি পাবো, কিচ্ছু পাবে। কারণ আল্লাহ আপনাকে মানুষ বলে স্বীকার করেন, আল্লাহ আপনাকে মানুষ বলে স্বীকার করেন। আর মানুষ বলে যাকে স্বীকার করে না তার জিকিরের কোনো দাম হবে না। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তার নমুনা শোনে। এই পৃথিবী থেকে যদি সব কুত্তাগুলো মরে যায় তো আল্লাহ দুনিয়া ধ্বংস করবে? করবে না। সব গরু ছাগল গুলো যদি মরে যায় দুনিয়া ধ্বংস করবে? করবে না। এই পৃথিবীতে যদি একজন আল্লাহ বলনেওয়ালা না থাকে তো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ থাকলে না, মানুষ না থাকলে না, একজন আল্লাহ বলনেওয়ালা যখন থাকবে না, কি তো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলে, কুত্তা পায়খানার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলে না, কুত্তা পেচ্ছাপ করে আলহামদুলিল্লাহ বলে না। আমিও সারা জীবন পায়খানা করি আলহামদুলিল্লাহ বলি না। হ্যাঁ, আমার মাথাটা গড়িয়ে দে, বুঝলি? গরু ছাগলে খাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলে, আর আমিও খাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলি। আমার নাম কি? আমার নাম কি? ভাবেন এখানে বসে বসে শেষ বেলা তো, যাওয়ার সময় বাড়িতে গিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দেখবেন আমি মানুষ সত্যি তো। আরে গরু যখন খায় তখন ভাবে না কি খাচ্ছে, গরু যখন খায় তখন ভাবে না কার খাচ্ছে, গরু যখন খায় তখন ভাবে না এটা খেলে কি হবে, এতে মালিক নারাজ হবে না খুশি হবে। গরু ভাবে? ছাগল ভাবে? বলেন আমি খাবার সময় ভাবি? কখনো ভাবি যে আমি যেটা, ঠিক আছে, আমি যেটা খাচ্ছি এটা কি খাচ্ছি? ভাবি? যদি ভাবতো তাহলে মুসলমানের ছেলে ওই পূর্ণিমা বাড়িতে বিয়েতে বসে আর কবজি ডুবিয়ে কি চর্বিওয়ালা গোশ খেত? ও যদি ভাবতো, কারণ গরু ভাবে না খাবার পরে কি হবে, এ মানুষও ভাবে না এটা খাওয়ার পরে কি হবে। গরু ভাবে না খেলে মালিক খুশি হবে না নারাজ হবে, আর আমিও ভাবি না যে এটা খাওয়ার পরে আল্লাহ রাজি হবে না নারাজ হবে। আমার নাম কি? এটা মানুষ ভাবে। কিছু মনে করবেন না, যাবার সময় পরে বেলা যান জড়িয়ে দিলে আপনি আর আমি এখান থেকে বসে বুঝে বাড়ি যাই যে আমার জলসা শুনে লাভ হবে না, বাঁশ যাবে। এই বাবাজিরা, মানুষ মানে, মানুষ মানে জানোয়ারে মানে, জোরে বলেন মানে, একটা ছাগলের পাশে বসুন, দামি ভুসি দিন, তিসির খোল দিন,
একটু আখের গুড় দিন, ফার্স্ট ক্লাস করে মাকে খাবার দিন, পেট ভরে খাওয়া, পেট ভরে খাওয়া। ফের কানের কাছে বসে বলেন, বাপ আমি তোকে পেট ভরে খাইয়েছি, আবার খাওয়াবো? তুই যেন ওই পাশের বাড়ির বাগানে ঢুকে গাছের ডগটা কাটিস না। আচ্ছা বলেন, আপনি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবার আর বোঝান, ছাগল মানবে? যদি বলেন, যদি বলেন ছাগল মানে, ওকে বুঝাতে পারবেন না। তো আপনাকে আমাকে বাহাদুরায় প্রতি বছর জলসা করছে, এদেশের মালে হয় না, আবার বিদেশ থেকে মাল নিয়ে আসছে, বুঝাতে পেরেছে? তাহলে আমি কি? আমাকে বুঝাতে পেরেছে, আমি বুঝেছি, আমি কি? বাবাজি ভাবি বসে বসে, আমি আগেই বলেছি জলসা শোনাবো কি, সব তো শুনে নিয়েছে, এখন পুরাতন মেশিন তুলে পালিশ করে দিচ্ছি। বাবাজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা, আমাকে বুঝাতে পারা গেল না। বুঝানোর একটা রাস্তা আছে, বলবো? যদি বলেন তো বলি। কি বলছেন, বলবো? যারা সামনে শুনছেন তারা বলেন না। এক রাজপ্রাসাদে ঘোষণা হচ্ছে, আমার একমাত্র ছাগল আছে, এই ছাগলটা যদি কেউ পেট ভরে খাওয়াতে পারে, তো তাহলে আমি আমার কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবো, আর রাজপ্রাসাদ তাকে দিয়ে দেবো। ঘটনা শুরু হলো যে রাজা একদিন বেড়াতে গেছে, একটা ফার্স্ট ক্লাস খাসি তার পছন্দ, নিয়ে চলে এসছে। রাজা মানুষ, বিয়ে বলছে এ কি কাজ করছে, ছাগল করতে গেলে এলে, বলছে দেখেছো কি সুন্দর ডিজাইন, হরিণের মতো দেখতে, দেখে জানবো নিয়ে নিলাম। বলছে আনলে তো বটে, ছাগল চড়াবে কে? বলছে ওরে শোন, বুদ্ধি থাকলে বোর বাড়ি খাটতে হয় না। তো বউ বলছে দেখো, বেশি বুদ্ধি খাটতে গেলে সেটা বাঁশ যায় না। আমি রাজা বলে কথা, রাজ্য চালাচ্ছি, ও চড়াবার লোক ঠিক বাঁধবে, দেখবি এত সুন্দর চড়াবো, খাসির চর্বি কেমন হবে দেখবি। ঠিক আছে। তারপরে এই ঘোষণা দিয়েছে, এইবারে ডাক্তার, মাস্টার, ব্যারিস্টার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, চোর, ছেঁচোর, দালাল, যার মন যায় রাজত্ব পাবো আর রাজকন্যা নেবো, সে যায়। রাজা বলে আমার শর্ত একটা। বলে কি? যদি আপনি ছাগলের পেট না ভরাতে পারেন, তাহলে কিন্তু রাজকানুন মোতাবেক আপনাকে কারাগারে বন্দী হতে হবে। এখন ছাগলকে নিয়ে যায় সুন্দর ঘাস, কচি কচি পাতা, মানে এমন জায়গায় রাখে যে ছাগল খেয়ে শুয়ে পড়ে, খেতেই পারে। কিন্তু ছাগলের স্বভাব, এই বাবাজি কথা শুনেন, গল্প মনে করেন না, ছাগলের স্বভাব যখন নিয়ে আসে, রাজা জিজ্ঞাসা করে বাবা খাইয়েছো? বললে হ্যাঁ। দেখে সবাই বুঝতে পারছে পেট ফুলে আছে, একদম টাইট খেয়েছে। কিন্তু ছাগলের বদভ্যাস একটা বিরাট, কি? যেমনি সামনে কচি পাতা ধরে কচ করে কাটে। বলছে কই ভাই, আমি তো ভরে আনতে বলছি, ওই তো খালি আছে। দেশের যত চালাক যুবক ছিল সব জেল খাচ্ছে, আর কেউ যায়ও না, ভয়েতে কেউ ওদিকে যায় না, কিছু বলে না। রাজকন্যা চিন্তা করছে শেষ বেলা তাহলে আমার বিয়ে হবে না হবে না, বাপদা কলে ফাঁসিয়েছে তো উদ্ধার হয় না, এখন পড়বি তো পড়বি, তাল বেলে বেলে পাল্লায় পড়েছে। তাল বেলে বেলে একটা গুণ আছে বিরাট, ঘরে ভাত না থাক,
স্টাইল আলাদা। কি বলে মূলসাতে একটা স্টাইলই আলাদা। সকালে নাস্তা হয় নাই, দুপুরে ভাত হবে কিনা জানে না, কিন্তু পান একখানা মুখে ভরে যাচ্ছে বলছে সম্রাট শাহজাহান যাচ্ছে। সকাল থেকে চা পায় নাই, কিন্তু পান খাওয়ার স্টাইল আছে। কি বুঝলেন? ঘরে হয়তো দুপুরে ধোঁয়া উঠবে না, কিন্তু জামাটা যা ফ্রেশ করে কাজ করেছে না, মনে হচ্ছে একেবারে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যাচ্ছে। এটা আলেমদের আছে, আল্লাহ দিয়েছে, আল্লাহ বরকত দিক, আমিন বলেন। এখন এক তালেব ইলম বেশ 22-24 বছরের যুবক, ভালো, বলছে মোলসা বলছে আমি যাবো। বলছে এই তুই গেলে মাদ্রাসার বদনাম হবে আর মোলসাদের বদনাম হবে। বলছে হুজুর বদনাম হবে না, আমার চিন্তা। চলে গেছে একবার, মানে সে জামা ফাটা জামা কিন্তু প্রেস করেছে, টুপিটাও প্রেস করেছে, বেশ মোটা মোটা দুটো জুতো ছিল, বেশ চামড়ার জুতো, সেগুলো পালিশ টালিশ করে রাজার জামাই হবে বলে কথা। ভিখারির বাচ্চা, বাপ নাই, বিধবার বাচ্চা, কি হয়েছে, কিন্তু সেজেছে সম্রাটের মতো। গিয়েই রাজদরবারে ঘন্টি বাজিয়েছে। কে? বলছে আমি। কি খবর? বলছে স্যার ওই যে আপনার ছাগলটা দেন। ছাগল মানে? আপনি লিখেছেন, আপনার বোর্ডে লেখা আছে ছাগলের পেট ভরালে আপনি জামাই করবেন। তো রাজা হাসছে আর বলছে বাবা সবার মানুষজন গেছে, যাক তুই আলেম মানুষ রাখুন তো কথা, চালবাজি ছাড়ুন, দেন ছাগল দেন। তো রাজা দেখতে সকাল মেজাজ খারাপ, যা চালিয়ে তো। ছাগল এনেছে, ছাগলটা দেখে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে খুব চুমোচাটা খেয়েছে, আর খেয়ে বলছে শোন, আজ তোর উপরে ডিপেন্ড করছে, তুই রাজি হয়ে গেলে, তুই রাজি হয়ে গেলে আমি রাজকন্যা পাবো, রাজত্ব পাবো, আর তুই রাজি না হলে আমাকে জেলখানায় ভরে মাল খাবো। তুই কি বলছিস বল? ছাগল কি বলবে? আবার বলেছে। তো রাজা দিচ্ছে আচ্ছা পাগলের পাল্লে বলুন তো, ওই ছাগলের কানের কাছে মন্ত্র দিলে ও কি চুপ করে থাকবে? ভাই এসব বুঝতে আমার জানি যান, দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, নিয়ে যাওয়ার আগে মন্ত্র করে বস করে এলি। বেশ 3-4টে ফুঁক মেরেছে, পুরো ফুঁক, কিছুই পড়ে না, শুধুই ফুঁক। রাজা মনে করুন সত্যি ফুঁক টুকু মেরেছে। এরপর নিয়ে গেছে জঙ্গলে, নিয়ে গেছে। তালেব ইলম ছেলে, বুদ্ধি আল্লাহ একটু দিয়েছে, সুন্দর কচি কচি দুর্ব ঘাস ডান ভরে খাইয়েছে, গাছের কচি কচি পাতা কেটে খাইয়েছে। ছাগল খেয়ে আলাদা হয়ে শুয়ে পড়েছে। কথা বলেছে। তারপরে যখন 4টের দিকে রাজ দরবারে আনবে তখন ফের খাইয়েছে। খাওয়ানোর পরে আর খায় না, ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গাছের খুব কচি কচি সুন্দর সুন্দর আমের পাতা ভেঙে এনেছে। যেমনি মুখের কাছে ধরে অমনি আবার খচ করে মুখ মেরেছে। তো তালেব ইলম তখন বলছে তোর মন্ত্র দিয়েছি বুঝিস নাই, খাইয়েছি বুঝিস নাই, এবারে আমার স্টাইলে তোকে বুঝাবো। কিছু মনে করবেন না কিন্তু, আমার স্টাইলে বুঝাবো। কিরকম বুঝাবে? বলে দাঁড়া, আমের পাতা দুটো খাইয়ে ফেলে দিয়েছে, ফের 4টে আমের ছোট ছোট ডাল ভেঙে এনেছে, এনে ছাগলটাকে সামনে রেখে পাতাটা ধরেছে। ওর স্বভাব কুচ করে খাবে। যেমনি মুখটা মেরেছে, পায়ে ছিল একবার বুট জুতো, সাটাম করে একবার ঠোঁটটায় মেরেছে, সামনে ঠোঁটটা ফেটে গেছে, দাঁত দুটো নড়ে গেছে, সে মুখ ওপর তুলে তার নাম হয় না। খুব খানিক বুঝিয়েছে, বুঝিয়ে সোজা করেছে, সোজা করে ঠান্ডা করে আবার কাছে এনে ফের পাতা ধরেছে। যেমনি পাতা ধরেছে আবার মুখ তুলেছে, যেমনি মুখ তুলেছে আবার এক জুতো, একদম ফুটবলের মতো মারে, ছাগল শুধু ঠিকরে গিয়ে পড়ে। এবারে একবার মানে সামনের উপরে নিচে ঠোঁট ফুলে গেছে আর ফেটেও গেছে। ফের তাকে পানি পানি খাইয়ে বুঝিয়েছে, বুঝিয়ে দাঁড় করিয়েছে। খানিক বাদে কচি কচি সেই পাতা ফের ধরেছে, ফের যেমনি খেতে আবার এক
তিনটে লাফ যখন দিয়েছে, মুখ ফুলে মাথার মতো মোটা হয়ে গেছে, কোনটা মুখ আর কোনটা মাথা বোঝা যায় না, সমান। তারপরে ফের পানি ফানি খাইয়ে বুঝিয়েছে, বুঝিয়ে ফের পাতা নিয়ে এসেছে। পাতা নিয়ে এসে যদি একটু মুখটা তোলে, আর তখন জুতো এমনি করে উঁচু করে, ও খালি পাটা একটু নাড়ে, তো ছাগল তখন পিছনে হাঁটতে শুরু করে, আর সামনে আসে না। তখন বলছে হ্যাঁ পেট ভর্তি হয়েছে, চল বাড়ি চল। কি বুঝলে, রাজ দরবারে নিয়ে গেছে, দেশের যত মানুষ ছিল এবার ঢল ভেঙে নেমেছে যে আল্লাহ কি করে খাবে, বলছে মানুষজন যাবে, দেশের বলছে মানুষজন চল যাই। গেছে হাজার হাজার লোক দরবারের সামনে, রাজা এসেছে, কি ব্যাপার, বলছে টাইট খাইয়েছি, দেখুন একদম পেট ভরে গেছে, খাবে না, আমি দেখবো তো, হ্যাঁ দেখুন দেখুন। রাজাও বার হয়েছে, রাজকন্যা বার হয়েছে, দেশের লোকেরা বেরিয়েছে, সবাই দেখছে। তো বললেন জানাবো না, আপনি আমার সামনে খাওয়া, যদিও খায় ঠিক আছে, না খায় ঠিক আছে, বলে হ্যাঁ ঠিক আছে। তো রাজা বসেছে হাতে পাতা নিয়ে ছাগলটার সামনে, আর রাজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কে, তালবেলেমটা। এক রাজা যেমনি পাতা ধরেছে, ও তো প্রতিদিন খাওয়ার একটা অভ্যাস আছে, আছে না নাই? রাজা যেমনি পাতা ধরেছে, ও এক পা তুলেছে, আর তালবেলেম খালি জুতোটা এমনি করে নাড়িয়েছে। যেমনি জুতোটা একটু উঁচু করেছে, ও তখন আস্তে করে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে। রাজা বলছে কি হলো, খায় না কেন? আবার ছাগলের দৌড় দৌড় টেনে রেখেছে, যে পাতা যেমনি ধরেছে, ছাগলের ইচ্ছা আছে খাবে, কিন্তু যখন ইচ্ছা করতে যাচ্ছে, এ তখন জুতোটা ওখানে নাড়ছে। যখন জুতো এমনি করে নাড়ায়, ছাগল পিছন দিকে হাঁটে। একবার গেল, দুবার গেল, তিনবার গেল, দেশের লোকেরা হাততালি মেরে বললে রাজামশাই হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে। কি বলে, ছাগলের পেট ভরে গেছে, আপনি ওকে কাজ হাসিল করুন, মেয়েকে ডাকেন, কাজী ডাকেন, বিয়েটা পড়িয়ে দেন, আমরা তো বিয়েটা খাই। তো রাজা বলছে বাবু ঠিক আছে, তুমি পেট ভরিয়েছ আমি মেনে নিলাম, কিন্তু কি করে ভরালে? বলছে ওটা বিয়ের পরের দিন বলবো, এখন না। কথা বলেন না, বিয়ের পরের দিনে বলবো, এখন না, আগে বাসরাতটা হয়ে যাক। কি আমি সকালে রাজা হব, আর তুমি নিচে বসবে, তখন আমি বলবো। কি করবে, বাধ্য হয়ে বিয়ে দিয়েছে। আর তালবেলেমের বুঝতে পারছেন তো মেজাজ একেবারে, মানে বিয়ে করে সে তো একদম সারা রাত লড়াই করে সকালবেলা গোসল করে সিংহাসনে বসেছে। রাজাকে বলছে নিচে বসো, তোমার রাজত্ব শেষ, কন্যাও শেষ, আমি রাজা, আমার আর সিংহাসন বসো। তো বউটা বলছে হ্যাঁ গো বলো না, কি করে ছাগলের পেট ভরালে? বলছে তোর মন ভরেছে তো? বললে হ্যাঁ আমার ভরেছে। তোর যখন ভরেছে তো ছাগলেরও ভরেছে? বলে আমার তো ভরেছে, কিন্তু ছাগলের কি করে বললো? বলবো? বললে হ্যাঁ, ওই তুইও বেকুব, তোর বাপও বেকুব। বলছে আশ্চর্য লোক তো, উল্টো পাল্টা কথা বল। শোন, পাতা খাইয়ে ছাগলের পেট কোনোদিন ভরে না। বল তবে কি খাইয়েছ? বলে জুতো খাইয়েছি। কি খাইছি বলো, জোরে বলো। বলো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, সামনে দাঁত দুটো আছে? বললে না। ঠোঁটটা ফেটে গেছে, বলে জুতো খেয়েছে। ও যখনই মুখ খুলেছে তখনই জুতিয়েছি। অতএব আমার জুতো দেখলো পেট ভরে গেছে, পাতা খেয়ে পেট ভরে না। অমুসলমানের ছেলে চারিদিক থেকে মুসলমানকে জুতিয়ে নিয়ে আসছে, বুঝতে পারছেন না? আমি গল্প শোনাচ্ছিলাম না, আপনার বাস্তব শোনাচ্ছিলাম। ইসলাম আপনার পছন্দ ছিল না, তাই খ্রিস্টান সাজতে গেছে, বউকে নিয়ে উলঙ্গ করে স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে। বলবো বাড়ির মা বোনদেরকে নোংরা পোশাক পরিয়ে আপনি স্ট্যাটাস দেখাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, নিজে জাঙ্গিয়া পরে, শর্ট প্যান্ট পরে, এড়ে গরুর মতো রাস্তায় ঘুরে স্ট্যাটাস দেখাচ্ছিলেন।
কিন্তু ওরা তো বুঝেছে পোশাক যাই পড়ুক, জাত তো আলাদা। পোশাক যাই পরে পড়ুক, জাত তো আলাদা। তাই শুনিয়ে দিয়েছে মুসলমান, তুই এমনিতে বুঝবি না, তুই জুতোই বুঝবি। তো চারিদিক থেকে জুতো মেরে ফুলিয়ে দিচ্ছে, এখন চিল্লাচ্ছ বেশ করছো। মার খাওয়ার কাজ তো তুমি করেছো। বাবাজিরা, মসজিদের পাশে তাস কে খেলে? বাউরি বাগ দিনা মুসলমানের বাচ্চা। কানা খেলে চায়ের দোকানে বসে বসে আধার সময় বাঁধদামো কানা মারে। মুচির বাচ্চা না ডোমের বাচ্চা? চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান কারা করছে? খ্রিস্টান বেঈমান না আমাদের বাড়ির মুসলমান? আর জলসার দিনে ফেরেশতা সেজে বসে আছে মাথায় টুপি দিয়ে, ফেরেশতা বলছে এই মাল কোথায় ছিল বলতো? এই তো $12 মাল নয়। তারপর থেকে হ্যাঁ আলাদা। এই জন্য শোনাচ্ছিলাম বাবাজিরা, সোনারা লালিরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা, মানুষ ভাবে মানুষের লজ্জা আছে, মানুষের লজ্জা আছে। গরু ছাগলের লজ্জা আছে? জোরে বলে আছে? এত কথা শোনার পরে যদি লজ্জা না থাকে তাহলে আমার নাম কি? এতগুলো কথা শোনার পরে যদি লজ্জা না লাগে আমার নাম কি? মাল পালাচ্ছিল সব বাবাজিরা, সোনারা লালেরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা। এখান থেকে গিয়ে বাড়িতে শুয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখবেন আমি মানুষ আছি না মানুষ থেকে বাদ পড়ে গেছি। মানুষ থাকলে রেহাই। আমি বলেছি, বাস্তব দেখাচ্ছি, ঘাবড়াবেন না। মানুষের জন্য সব তৈরি থাকে। আপনাদের এলাকায় গরু ছাগল আছে তো? যখন গরুর পেটে বাচ্চা আসে কটা ইঞ্জেকশন দেয়? আবার কবার ডাক্তার দেখায়? গরুর পেটে বাচ্চা কি পজিশনে আছে এর জন্য কবে আলট্রাসোনোগ্রাফি করেছে? কথা বলে। গোয়াল থেকে বার হয়ে লেজ তুলে গরুটা ছুটছে, পেটে বাচ্চা রয়েছে 9 মাসে। গরুর পেটের বাচ্চা ঘুরে যায় না? গরুর পেটের বাচ্চার গোলাতে আঁতুড়ে জড়িয়ে যায় না? গরুর পেটের বাচ্চা কই বাচ্চাটা উল্টো দিকে যায় না? ওর আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে হয় না, ওর চেক আপ করতে হয় না, ওর ডেট নিতে হয় না, ওর ট্যাবলেট খাওয়াতে হয় না। গরুর পেটে বাচ্চা আসলে ও ঠান্ডা পানিও খায়, বর্ষাতে ভিজেও যায়, শীতে ফাঁকা জায়গাতে শুয়েও যায়। ওর বাচ্চা ঠান্ডা লাগে? লাগে না। আপনার আমার বাড়ির মা যদি পেটে বাচ্চা আসে খালি গল গল করে খালি বমি করছে, গরুর বমি হয় না কেন? ছাগলের পেট তো 2-3টে বাচ্চা, ওর বমি হওয়া দরকার ছিল তো। বাবাজি, গরুর পেটে যে বাচ্চাটা আছে ও মায়ের পেটে খেয়ে বড় হচ্ছে না এমনি বড় হয়েছে? বলেন, খেয়ে? নাভি দিয়ে খেয়েছে না মুখ দিয়ে? এই দুনিয়া আছি না অন্য দুনিয়া? বাবাজি, নাভি দিয়ে খেয়েছে না মুখ দিয়ে? বলেন, নাভি দিয়ে। আমি আপনি খেয়েছি মায়ের পেটে কি দিয়ে? মুখ দিয়ে না নাভি দিয়ে? এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। তো আপনার আমার মায়ের পেটে থেকে প্রসবের পরে নাভি খেতে দড়ি বাঁধতে হলো, গরুর দড়ি কবে বাঁধবে? কেন হলো না কাটতে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছে তুই মানুষ, তোর খাতির আলাদা হবে। গরুর পেটে বাচ্চা আসলে কোনো ট্রিটমেন্ট হয় না, কারণ গরুর জন্য কিচ্ছু নাই।
মানুষের জন্য আছে। যেমনি বাচ্চা পাঠিয়ে এসছে 2 মাস কি 2.5 মাস কি 3 মাস হয়েছে, বৌমা দেখে বুঝতে পারছে শাশুড়ি 14 খানা তোয়ালি কিনেছে, একটা ভালো ডিটল কিনেছে, স্যাভলন কিনেছে, বেবি জনসন পাউডার কিনেছে, বেবি জনসন সাবান কিনেছে, আরো কত রকমের কাজলতা কিনেছে। তা ওদের বুড়োটা বলছে, তুই বুড়ো বয়স আবার ঢং মারতে সব কি করছিস? বলছে বিমূর্তি ধরেছে তোমার, আমি আমার জন্য করছি, যে এত কি হবে? তুমি জীবনে কিচ্ছু জানো না, জানবেও না। বৌমার পেটে বাচ্চা এসছে, আমার দাদু ভাই হবে। আমার দাদু ভাই হলে তার পেচ্ছা পায়খানা করলে মুছতে হবে, বারবার পাল্টাতে হবে, অত কাপড় কোথায় পাবো? তাই 14টা তোয়ালি কিনে রেখেছি, সারাদিনে একবার করে পায়খানা করবে আর মুছে পরিষ্কার করে ফেলে দেবো, আবার একটা দেবো, সন্ধ্যাবেলা একবার সব করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দেবো। তো নাতি হবে আপনার, মানুষের বাচ্চা হবে, তার জন্য সাবান তৈরি, তার জন্য আগে থেকে তোয়ালি তৈরি, তার জন্য আগে থেকে দোলনা তৈরি, সে কোন ঘরে সবে ঘরটা তৈরি, কোন ঘরে পোষা হবে সেই ঘরটাও তৈরি, যে বৌমার পেটের যন্ত্রণা এলে এই ঘরটাতে নিয়ে আসবো, বাচ্চা হয়ে গেলে এই ঘরে নিয়ে যাব। আগে থেকে ঘর তৈরি, আগে থেকে বিছানা তৈরি, আগে থেকে পেচ্ছা পায়খানা মোছার ব্যবস্থা তৈরি। মানুষ আসবে, তাই কে আসবে যদি বলে? কথা বলে না। মানুষ আসবে বলে, কিন্তু গরু আসবে বলে কিচ্ছু থাকে না। থাকে 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 না। মেরে বক্তব্য বুজুর্গ, আমি আপনাকে বাস্তব শোনালাম। পৃথিবী থেকে মানুষ গেলে সব তৈরি থাকবে, গরু ছাগলের জন্য কিচ্ছু তৈরি থাকবে না। কবরে গেলে বিপদ আছে। মানুষ যেদিন কবরে যাবে, আমার আগের বক্তা নামার সময় বলে চলে গেলেন, মানে হাজার রাজুল, বাবাজিরা, মানুষ যখন কবরে যাবে আগে থেকে কবরটা জান্নাতের বাগান সাজানো থাকবে, বলুন সুবহানাল্লাহ। বাবাজিরা, মানুষ যখন কবরে যাবে তো জান্নাতের বিছানা হবে, জান্নাতের খুশবু হবে, জান্নাতের হাওয়া হবে, জান্নাতি পরিবেশ হবে, আর জান্নাতি হুরু গেলেমান আপনার কবরে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। আর তাকে শোয়ানোর পরে দেখানো হবে আমার রাসূলকে, মদিনা শরীফ পর্যন্ত রাস্তা ক্লিয়ার হবে, কবরে শুয়ে মদিনা শরীফ দেখতে পাবে, রাসূলকে দেখতে পাবে, আর জিজ্ঞাসা করবে মান হাযা রাজুল, এই ব্যক্তিটা কে? সেদিন উম্মত উঠবে আর উঠেই বলবে, নবীজি সালাম লাও আমার, আমি যে গুনহেগার উম্মত তোমার। মেদিনীপুর বাহার জলাতে জলসা ছিলাম ফজর তাকাতে। কি মনে করেন সারা কিয়াম করার স্টাইল জানি না? ऐसा কিয়াম করবো না, ফেরেশতা তাক লেগে যাবে, পালাবে, দাঁড়াবে না। তবে টাইম আসতে দেন, টাইম আসতে দেন। কি জি, যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মনের বাতি, আসো গৃহে তার জ্বলিবে না আর নিশিতে প্রদীপ বাতি। গোটা জিন্দেগিতে নবীর প্রেমে গদ গদ, মাথায় টুপি দিতে শয়তানি, নবীর মুহাব্বতে একেবারে গদ গদ, দাড়ি রাখতে গিয়ে খজরামি, তো সারা জীবন ছড়িয়ে দিয়েছ, কবরে কি বলবে আর তাল খুঁজে পাবে। আমরা জমা রাখছি, সেদিন দেখা হবে, দেখা হবে। শোনবা সালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين،
আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। দেখবি সালাম কেমন পড়বো বোকা কথাকার, ইনশাআল্লাহ পড়বো, সময় আসতে দে। বাবাজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনরা, শুনেই বা উঠছে না। এই জন্য আপনাকে আমাকে মানুষ হয়ে যেতে হবে। যাবো ইনশাআল্লাহ, যদি যাবো ইনশাআল্লাহ। বাবাজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনরা, মানুষের নমুনা কি? মানুষের নমুনা কি মানুষ জানি না। নমুনা কি? ওই বুড়ো বয়সের গল্প শুনেছিলাম, আজ বাস্তব হয়ে গেছে। বুড়োদের গল্প ছোটবেলা শুনতাম, এখন বাস্তব হয়ে গেছে। এই জন্য মফিদুল তালিবিন আছে কিসাসুল আউয়ালিন মাওয়াইদুল আখিরিন। ওই পূর্বের জামানার বুড়োদের রসের গল্প এখনকার মানুষের জন্য নসিহত। এক মা, তখনকার সময় এত পয়সা করি ছিল না, এত স্টাইলের কাপড় চোপড় ছিল না, এত বেশি কাপড় ছিল না। একটা ব্লাউজে জীবন কাটাতো আমাদের মা বোন। দুটো শাড়ি কোন রকম করে একটা পুরাতন একটা নতুন জীবন কাটাতো। এখন তো এত শাড়ি আছে, শাড়ি চাপা দিলে বউ মরে যাবে। হ্যাঁ না না, তারপরেও বলে কিছু তো দিলে না, কারি পরে শাড়ি নেই, তারপরে গোলায় গোলায় দিয়ে ঝুলে মর। বাবাজিরা, ওরকম জামানা, শাড়ি আছে তো ব্লাউজ নাই। একটা শাড়িতে গোসল করবে তো বাচ্চাটাকে ঘাটের উপরে ডাঙায় বসিয়ে বলছে, শোন, আমি পুকুরের ঘাটে গোসল করছি, কোনো মানুষ আসলে আমাকে বলিস, তাহলে আমি কাপড় চোপড়ে গাটা ঢেকে নেবো। বলে ঠিক আছে। মা গোসল করছে, পুকুরে নেমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ভালো করে শরীরটা ধুইছে। আর সেই সময়তে নাঙল নিয়ে ওদের গ্রামের একজন লোক আসছে। বলছে, মা মা মানুষ আসছে। মা তাড়াতাড়ি উঠে ঘাটে চুপ করে বসে আছে। দেখে সেই ছত্তালের বেটা জব্বার মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, নাঙল নিয়ে যাচ্ছে। বলছি, এই এটা মানুষ, এই তোর জব্বার চাঁদে জানিনি? হ্যাঁ ঠিক। ফের গোসল করতে নেমেছে। এই একটু গোসল করার জন্য হাত পা শুধু একটু নাচছে চাচ্ছে, মা মানুষ আসছে, দেখে সে ঘোষ দুধ দেয় প্রতিদিন। আচ্ছা জানোয়ার তুই তো, এটা তো ঘোষ কাকুরে। ফের গোসল করতে নেমেছে, গোসল চলছে, মানুষ আসছে। দেখে সেই প্রতিদিন সকালবেলা সবজি বেচতে আসে গাড়ি সাইকেলে করে, সে সবজিওয়ালা ছেলেটাকে মার দিয়েছে, দমে কথা বলে শয়তান কথা। মানুষের বলতে মানুষ মার খেয়েছে, কাঁদছে আর বসে আছে। তা করতে বেলা 12:30 পৌনে 1 বেজে গেছে, মসজিদে আজান হয়ে গেছে। ইমাম সাহেব বাড়ি দিয়েছিল, আসছে তাড়াতাড়ি। চিন্তা করছে এখন কলে অজু করলে দেরি হবে, ঘাটে অজু করে নেই। সাইকেলটা রেখে তাড়াতাড়ি নামছে। ছেলে চুপ করে দেখছে। যেমনি ঘাটে নেমেছে, মেয়েটা দেখে মোলচাকে দেখে ডুব মেরেছে। বলছে অজু করতে জিজ্ঞেস, কে রে? বলছে, জি আমার মা। ও এক কুলি মেরে মারত। এ বেচারা খানিক বাদে পানির ভেতর 2-3 ডোব পানি খেয়ে ফেলেছে। কতক্ষণ থাকবে? উঠে দেখে নাই, ফের মারছে। বলছি, জানোয়ার তুমি। বলছে, মাতি কেন মারছিস? বলছি, তোকে বললো মানুষ হয়তো বলবি। বলছি, কোনটা? বলে এইটা মানুষ। বলছে, আগের 3টে? বলে ভেড়া রে, 3টে ভেড়া, এটাই মানুষ। মানুষ কোনটা যদি বলে? এইটা। এখনো সেটা, এখনো সেটা। আপনাদের পাড়ায় দেখবেন নজর করে, মাথায় কাপড় নিয়ে, গায়ে কাপড় নিয়ে, চুল খোলা, রাস্তার কাছে বসে বসে ধন চলছে, গল্প চলছে, সব চলছে। ডাক্তার, মাস্টার, ব্যারিস্টার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, চোর, ছাঁচোর, দালাল সবাই যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে। যেমনি দেখবেন মোল সাহেব গেছে, টুক করে পেটের কাপড় তুলে মুখে দিয়েছে, পেট ফাঁকা। কি ব্যাপার? মানুষ এসেছে। কি ব্যাপার? কি এসেছে? যদি বলে মানুষ এসেছে। আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, শব্দটা আমি হাসির ছলে বলেছি, এবার আপনাকে আমি আয়াতটা শুনিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ পাকও বলেছে, শুধু আমি বলি নাই, আল্লাহ পাক বলেছে।
দেখবেন দেখবেন, বলেন আপনার আমার মরতে হবে কি হবে না? আপনিও বলবেন আমিও বলবো, হ্যাঁ না? মরার পরে কিয়ামতের ময়দানে উঠতে হবে না হবে না? উঠতে হবে। আর সেদিন ওঠার পরে হয় জান্নাত কিংবা জাহান্নামে, দুটোর একটা হবে। আল্লাহ যেটা দেবে, যার যেমন আমল হবে। ওদিকে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু মোটা কথা হচ্ছে একদল জাহান্নামে একদল জান্নাতে যাবে। যদি বলেন হ্যাঁ না? যখন জান্নাতে আর জাহান্নামে যাবে, তো আল্লাহ পাক এদেরকে কিভাবে নিয়ে যাবে শোনেন, এখানে ছেড়ে গেলে মিস চলে যাবে। আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, ওয়াসিকাল্লাযীনা কাফারু। খুব ভালো করে আয়াতটা শুনবেন, আয়াতটা মন দিয়ে শুনবেন, তা না হলে মিস্টেক হবে। ওয়াসিকাল্লাযীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ফুতিহাত আবওয়াবুহা وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين। এই একটা আয়াতের ভিতরে কতগুলো নোকতা দেখাচ্ছি। আল্লাহ ইচ্ছারা বলেন, আল্লাহ বলেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআনুল হাকীম। এই কোরআনের প্রত্যেকটি কথার ভিতরে হিকমত ভরা, আপনি আপনাকে বোঝাচ্ছি, দেখে নেন। এটা হচ্ছে 24 পারা সূরা জুমারের 70 নম্বর আয়াত। 71 কি? ওয়াসিকাল্লাযীনা তাকাউ ইলাল জান্নাতি যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ওয়াফতিহাত আবওয়াবুহা وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين। দুটো আয়াত শোনালাম, অনেক আয়াত শোনানোর সময় নেই, কেন রাতের শেষের দিক। দুটো আয়াত শোনালাম, শুনে রাখেন বন্ধু। আল্লাহ শোনাচ্ছেন কাল কিয়ামতের ময়দানে যখন ফয়সালা হবে, জান্নাতি আর জাহান্নামী দুজন দুদিকে ভাগ হবে। জান্নাতীকে ফেরেশতারা নিয়ে যাবে, জাহান্নামীদের নিয়ে যাবে। যখন জাহান্নামীদের কাছে যাবে, শুনুন ভালো, আবার বলছি, মনে রাখবেন শব্দ, জাহান্নামীদের কাছে যাবে তো দরবার জিজ্ঞাসা করবে, আলাম ইয়াতিকুম রুসুলুম মিনকুম,
তোমাদের কাছে কি কথাগুলো পৌঁছানোর মতো কোনো মানুষ যায় না? কেন মানো নাই, কেন আমল করে নাই, কি বুঝতে বলো, কি ভাবতে বলো, হাজারো প্রশ্ন, হাজারো অন্যায়। তারপরে বলবে যাও জাহান্নামে চলে যাও। কথা শুনলেন? দ্বিতীয় কথা, পরের আয়াত আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, যখন মুত্তাকিরা জান্নাতের দিকে যাবে আগে থেকে দরজাটা খুলে দেওয়া হবে। এখান থেকে তফাৎ দেখেন, ওরা যখন জাহান্নামের কাছে যাবে দরজা খুলে দেওয়া হবে না, প্রশ্ন করা হবে। আর মুত্তাকি যখন জান্নাতে যাবে কোনো প্রশ্ন হবে না, আগে দরজা, জোরে বলেন। এই হলো মানুষ আর মানুষ নামের জানোয়ারের তফাৎ। ওরা যখন যাবে ওদেরকে তিরস্কার করা হবে, কি করছিলে, কোথায় ছিলে। এই আয়াতের তরজমা 29 পারা সূরা মুলকে চলুন। আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, আলাম ইয়াতিকুম নাযীর, কোন কি ধমক দিয়ে বলার মতো কেউ আসে নাই? তো সেদিন বলবে এসেছিল রব্বানা, আমরা মনে করতাম এমএ পাস, বিএ পাস, কত লোকের পাচায় দিচ্ছি বাস, আমরা কি কম বুঝি? মৌলবীর কথা শুনবো যে বকরমে লেখাপড়া যায় না, নাম সই করতে পারে না, ওর কথা শুনবো? আমরা শিক্ষিত, এডুকেট, পায়খানা করে পাচায় মুছে নিই, পেচ্ছাপ করে জাঙ্গাতে মুছে নিই, আমাদের বুদ্ধি নেই? আচ্ছা বেশ, এখন কি মনে হচ্ছে? বলছে এখন মনে হচ্ছে লাউ কুন্না নাসমাউ আও নাকিলু, যদি কথাগুলো শুনতাম আর একটু ভাবতাম তাহলে জাহান্নামে যেতে হতো না। বলে এখন কি করবি? বলছে আল্লাহ তবে তওবা করব। আর কি করব? ফাতারাফু বিযামবিহিম, জীবনের যত ভুল আছে তওবা করব, জীবনের যত ভুল আছে তওবা করব। তো আল্লাহ বলছে ফেরেশতা ওদের বল তুই তওবা করে নে, তোকে আর তোর তওবাকে দুজনকেই জাহান্নামে ভরবে। তোকেও ভরবো, তোর তওবাকেও জাহান্নামে ভরবো, চল তুই জাহান্নামে যা। কথা বুঝছেন? এই কথা বুঝে এসেছে? এখানে কোন রকমের সালাম আছে, কালাম আছে? কিচ্ছু নেই। কিন্তু জান্নাতীরা যখন জান্নাতে যাবে অফুতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বাল, প্রথম দরজা খুলে দেবে আর আল্লাহ তাদের বলবে সালাম বল। কে বলবে? আল্লাহ। কাদেরকে? ফেরেশতাদেরকে। জান্নাতীদেরকে, ফেরেশতাদেরকে, যে আমার জান্নাতের মেহমান যাচ্ছে সালাম দে। কাকে সালাম দেয়? মানুষকে না গরুকে? কথা, এই সালাম কাকে দেয়? গরু ছাগলকে না মানুষকে? জোরে বলে। মানুষ জান্নাতে যাচ্ছে সালাম দে, আর জানোয়ার কোটা জাহান্নামে যাচ্ছে সালাম দিস না, পাছায় লাত মেরে ফেলে দে। জাহান্নামীদের সালাম দেয় নাই, কারণ ওদেরকে আল্লাহ মানুষ বলে স্বীকারই করে নাই। প্রথম কথা, তার জন্য দরজাই খোলে না। আল্লাহ পাক বললেন মানুষ আসছে, আগে থেকে দরজা খুলে রাখ, আসার পরে খুলবি না, আগে খুলে রাখ। যখন দেখবেন সম্মানীয় কোনো মেহমান আসে, আদরণীয় কোনো মেহমান আসে, ঘরটাকে আগে থেকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নতুন বেডশিট বিছিয়ে একটা হোম স্প্রে এনে ঘরটার ভিতরে 2-4 স্প্রে করে ঘরটাকে এবার মহমহ করে রেখেছে। মেহমানকে আসলি বলে জি আসুন, দরজা খোলা আছে না বন্ধ আছে? বলেন তো। জান্নাতে যখন জান্নাতে যাবে মানুষ, যখন যাবে তখন জান্নাতের দরজা আগে থেকে খোলা থাকবে। তৃতীয় নমুনা, মানুষকে ফেরেশতারা সালাম দেবে। ফেরেশতারা দেবেন, আল্লাহ দিতে বলবে। বলেন বলেন, আল্লাহ দিতে বলবে।
এবারে খানিকটা দুনিয়াতে আসেন, এ তো ওপারের গল্প, এপারে আসে। আপনাদের এলাকায় কোন মোড়ের মাথায় কোন একটা জায়গাতে বেশ চবুতলা করা আছে, সকালে বিকেলে সব মানুষ বসে, দোকানদার এলো, পকেটমার এলো, পয়সাওয়ালা এলো, গরিব এলো, সন্ধ্যাবেলা এক জায়গায় বসে বেশ গোল টেবিল হয়, সবাই এলো, ভাই কেমন আছো, ভাই কেমন আছো, সব হলো। দেখবেন সব মানুষ এলো, গল্প হলো, জিজ্ঞাসা হলো। যখন কোনো আলেম এলো, কোনো দিনদার এলো, কোনো আল্লাহওয়ালা এলো, তখন সবাই উঠে বলে, জি চাচা আসসালাম আলাইকুম। বলে না, বলে না। আচ্ছা বলেন, এ সালাম নিজে দিয়েছেন আল্লাহ দিতে বলেছে? জলসা এটা শিখে যান, এ নকটা নিয়ে বাড়ি যান। ও সালাম দেয় নাই, আল্লাহ বলেছে ওকে জানোয়ার ওট, মানুষ এসছে সালাম দে। আরে মাই চ্যালেঞ্জ, আমি যদি বুঝাতে পারি আমি জয়নাল কিসে, আমি বক্তা কিসে? আল্লাহ ওর কান ধরে তুলে দিয়েছে আর বলে দেয় জানোয়াররা মানুষ এসছে সালাম দে। যদি বলেন আমরা সালাম দিলাম সবাই মিলে, তুমি যদি সালাম দিতে তাহলে প্রথমে ঘুম থেকে উঠে নিজের বাবাকে সালাম দিতে, তুমি হয়েছো যার মুক্তি। সালাম তুমি নিজে থেকে যদি দিতে তাহলে তোমার জন্মদাতাকে দিতে, গর্ভধারিণীকে দিতে, নিজের বিবিকে দিতে, নিজের বাচ্চাকে দিতে। দিয়েছ? মৌলবি দেখার পরে সালাম তুমি দাও নাই, আল্লাহ তোমাকে বলেছে রে কুত্তা, কমপক্ষে সালামটা দে, মানুষ এসেছে সালামটা দে। কারণ কোরআন ছিল, আল্লাহ কোরআন মানুষের জন্য দিয়েছে। প্রথম বলেছিলাম না, জন্তু জানোয়ার জন্য না। তো আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম হাত্তা তাস্তানিসু ওয়া তুসাল্লিমু আলা আহলিহা যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন। কোরআন শরীফের পারা নাম্বার 18, সূরার নাম সূরা নূর, আয়াত নাম্বার 25, 25 নম্বর আয়াতে ডান দিকের পৃষ্ঠার মিডল পয়েন্টে আল্লাহ পাক ইমানদারদের দেখে শোনাচ্ছে, মুসলমানদের দেখে শোনাচ্ছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ও ইমানদারীরা তোমরা শোনো আমার ঘোষণা, তোমরা যেন এমন ভুলটা করবে না। বলে আল্লাহ কি ভুল? লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম, যখন ঘরে যাবে নিজের কিংবা অন্যের, দেশে কিংবা বিদেশে, অফিসে কিংবা আদালতে, যখন প্রবেশ করবে আগে সালাম দাও, অনুমতি নিয়ে তবে ভিতরে যাও। এই বাপ্পিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানী জনেরা, বুদ্ধিজীবীরা, আমার সোনামণি মায়েরা, বোনেরা, কোরআন শোনাচ্ছে আগে সালাম দাও তারপরে ভিতরে যাও। সালাম তুমি যদি জানতে দিতে, আব্বাকে আগে দিতে, মাকে আগে দিতে, ভাই বোনদের আগে সালাম দিতে, তারপরে যার সঙ্গে দেখা হতো সালাম দিতে। জন্মদাতা বাপকে যখন সালাম দাও না, গর্ভধারী মাকে যখন সালাম দাও না, নিজের মায়ের পেটে ভাই বোনকে যখন সালাম দাও না, মুসলমানের সোনা, আজকে বলে রেখে দিচ্ছি, জমা রেখে দাও কথাগুলো, কিয়ামতের ময়দানে বদলা পাবে, আর কোনোদিন হয়তো দেখা হবে না। আমার বাবাজিরা, আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, জ্ঞানী জনেরা, বুদ্ধিজীবীরা, কোরআন আপনাকে শুনিয়ে দিয়েছে আমি সালাম দিতে বলি তাই সালাম দেয়, ও নিজে সালাম দেয় না। ও সালাম নিজে দিলে সবাইকে দিত, যে মামুনকে সালাম দেয় না, বাপ ভাইকে সালাম দেয় না, বাড়ির লোকজনকে সালাম দেয় না, ও যাকে সালাম দিয়েছে ও নিজে দেয় নাই, আল্লাহকে ঘাড় ধরে দেওয়া করিয়েছে। বুঝে এসেছে বাবা? এ বাবাজি, আপনি সালাম দিয়েছেন না আল্লাহ দেওয়া করিয়েছেন? আল্লাহ দেওয়া করিয়েছেন।
আপনি দেন নাই, দেওয়া করিয়েছে। এই জন্য আজকে বাহার জেলার লোকেদেরকে বলে গেলাম, মনে রেখে দেন, মনে রেখে দেবেন। জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামে যাবে মুখ বন্ধ, কিচ্ছু বেরোবে না। জান্নাতীদের বাড়ি কোরআন শোনাচ্ছে, তারা যখন যাবে তো তাদেরকে ফেরেশতারা সালাম দেবে আর হাত ধরে নিয়ে জান্নাতের দরজায় তুলে দেবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোথায় তুলে দেবে? হ্যাঁ, জান্নাতের দরজায়, জান্নাতের দরজায়। বাবাজিরা, সোনারা, লালীরা, জ্ঞানীজনরা, বুদ্ধিজীবী, পরের কথা শোনেন। আল্লাহ পাক শোনাচ্ছে, জান্নাতি যখন জান্নাতে যাবে তো জান্নাতে ঢুকে বলবে আলহামদুলিল্লাহ। কি বলবে? চলে বল, কি বলবে? আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য বক্তা স্টেজে বসেই বলে আলহামদুলিল্লাহ, আর শ্রোতাদের বলে আমরা সবাই বলো আলহামদুলিল্লাহ। কারণ মানুষ আল্লাহর তাসবিহ আদায় করলে এক এক অক্ষরে 10টা করে দেখে। কটা করে? কটা করে? পরের এটা গজলটা, এই পড়ব নামা পাঠশালাতে আর হাটি মাটি মিটি, এবার পড়ব গিয়ে খোদার ঘরে আলিফ লাম মিম। 10-10টি করে নেকি লেখা এক একটি অক্ষরে। আমরা যদি কোরআন পড়ি মা তুই শান্তি পাবি গোরে। কি পড়লে? কি পড়লে? জোরে বলো না, কি পড়লে? কোরআন কবে পড়িয়েছে? কার কাছে পড়েছে? কবে কোরআন পড়েছে? কারণ কোরআনের ছন্দ যদি আপনি পড়তে জানেন না তো দুনিয়ার সমস্ত চলতি জিনিস স্তব্ধ হবে। জানেন? জানেন? মিথ্যা কথা বললো? কোরআন যদি কোরআনের ঢঙে পড়তে জানেন তো পৃথিবীর সমস্ত বস্তু স্তব্ধ হবে। সূর্য নিজের জায়গায় দাঁড়াবে, হাওয়া নিজের জায়গায় দাঁড়াবে, চন্দ্র আপনার জায়গায় দাঁড়াবে, নদী আপনার জায়গায় দাঁড়াবে, চলতি পাখি ওখানে দাঁড়াবে, সমুদ্রের বাঘ ভাল্লুক দাঁড়াবে। যদি বলেন স্যাম্পেল দেখা, নমুনা দেখা, আল্লাহ শোনাচ্ছে তার নমুনা দেখে। দাউদ নবীকে আমি আমার কালাম তেলাওয়াত করার একটা উত্তম কণ্ঠ দিয়েছি। দাউদ যখন তেলাওয়াত করত তো আসমানের পাখি উড়ে গেলে ওইখানে ঘুরে বসে পড়ত। সমুদ্রের মাছগুলো ডাঙায় এসে মুখ তুলে দিয়ে চুপ করে বসে বসে শুনত। বলেন বলেন বলেন, কোরআনের ছন্দে যদি পড়তে যান فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ বিমা কদ্দামা ওয়া আখার। কোরআন যদি তার ভাষায় তার ভঙ্গিতে পড়ে, পড়তে ওলারও মজা লাগে, শুনতে ওলারও মজা লাগে। সেজন্য বাবাজিরা, সোনারা, লালীরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন। যদি একটা করে মান কারা বিহারফিন মিন কিতাবিল্লাহ কুতিবা লাহু আশারা, আমার কোরআনের একটা অক্ষর পড়বে কটা নাকি? কটা? 10টা। তো কবি সুন্দর লিখেছে, পড়ব নামা পাঠশালাতে হাটি মাটি মিটি, পড়ব নামা পাঠশালাতে হাটি মাটি মিটি, পড়ব এবার মক্তবেতে আলিফ লাম মিম। 10-10টি করে নেকি লেখা এক একটি অক্ষরে। আমরা যদি কোরআন পড়ি মা তুই শান্তি পাবি গোরে। মরণ কালে লাগবে কাজে সূরা ইয়াসিন,
পড়বো নামা পাঠশালাতে হাটি মাটি মিটি। কি গো বাবাজি, যখন মরণের সময় হবে খুব কষ্ট হবে, তখন নাতিকে তুলে দেবে। কেন? ওই দাদার মুহূর্তে কষ্ট হচ্ছে, ওই ছড়াটা বলতো বাবা। কি জি? ওই ছড়াটা বল, আমার নামটা মনে আসে ঝড়ে গো। ওই প্রায় বাচ্চারা পড়ে না, আতা গাছে তোতা পাখি ডালির কাছে মুখ, এত ডাকা ডাকি দাদো ডাকে না তোমার বউ। তো দেখবি মরা মানুষ যখন মরছে না, আস্তে আস্তে মরবে, বলে যাবে না। তুমি তো ছেলেকে কোরআন শেখাও নাই, সূরা ইয়াসিন শেখাও নাই। তুমি তো কোরআন পড়তেই জানো। হালাকি আপনার মাথার কাছে কোরআন থাকা দরকার ছিল। কি থাকা? যদি বলেন কি থাকা? কোরআন থাকা। আমরা কোরআন পড়লে তুমি শান্তি পাবে। নমুনা নমুনা তারিখ মনে রাখে, তারিখ মনে রাখে। হযরত মুসা নবীনা আলাইহিস সালাম রাস্তায় চলেছেন, সফরে যাচ্ছেন, কবরস্থানের পাশ দিয়ে দেখে সমস্ত জন্তু জানোয়ার ছুটে পালাচ্ছে। উনি আস্তে আস্তে গেলেন, গিয়ে দেখলেন কবরটাতে বিভৎস আওয়াজ হচ্ছে, বিভৎস আজাব হচ্ছে। নিজে যত পারলেন কাঁদলেন, দোয়া খায় করলেন, কোন সুরাহা নেই, কিচ্ছু হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না। মেরে বক্তব্য বুজুর্গ চলে গেলেন, চলে গেলেন। সফরের কাজ সেরে ফিরেছেন পরের দিন, এসে দেখে যে কবরটা একেবারে জান্নাতের ফুল দিয়ে সাজানো, আর ফুলের উপরে ভদ্রলোক শুয়ে আছে, একেবারে নতুন কাপড় পরে, নতুন পোশাক পরে, কপালে ধুলোতে তখনও গোসল করার পানির ভাঁজ লেগে আছে, তখনও গায়ে কাঁচা পানি ঝরছে।